بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الغرف الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الغرف الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الغرف الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما.
صل
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزهار الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا الأبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ربي وإيك محمود، فتعثرت بوجودها أكناف الوجود، وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه جل الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرب بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سواد فضل الله على هذا الحكيم. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحته العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيل الضلال، وهو من فوق علم ما قد رأت رفة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصبح بدا من طلعتي الصبح
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطلب بها اللسان عما قد أكمله الجنان من التصديق بها والدعاء تثبت بها في الصدور من الإيمان كواعد ودعو على يقين مثل ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله ويبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة جهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها بمثل كرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصدقات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قمة الكمال وقع بحق العبودية في مراتب الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح صل عليه صلاة يتصل بها روح صل عليه صلاة يتصل بها روح صل عليه ويمسد في قلبي نور سرق عني وحبي وانظر بها بعناية الله في حزبي وعلى آله وصحبه الذين ارتبوا صفوة المجد بكربي وتفيروا ظلال الشرف العصر بودي وحبي ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم اشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وبالضوء كالبياد درة مكنونة والجوهرة الموصولة والكل يسري ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زول شرق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى انقطاع جواهر كنوز وكل دابة قريش نطقت بفاسح الحدارة مولدة بالكمال البشارة وما من حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بهنا من برقات وسعادتها ولم تزل الأرض مدخلة بعجل الفرح ببلاغ أشراف البرية وبرز من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقلي في البطون والزهور فأزر الله في وجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز البشر الكريم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين فرض هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب ومقام الوجود إله على أهل الوجود نسيج وألسنة الملائكة تنشر للعالمين تعز سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والقدرة وشغلنا المسرور يبرز نوركم كاملا في عالم الزهور نورا فاقكم نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة كنيسا لجنابها المسعود مشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضر بلفظ الله سيدة مريم وسيدة آسيا وبعضها من الحور العظيم فانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فترد الذي أنزل الله على ظهوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مزيدا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله يا نبي
محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ولقد اكتسب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا ووسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرب فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل والنفس المنتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الرب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه ولولا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السماء بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسنت لي أن أمسك عينة الأقرام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الختم كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فطاعته ظاهرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع بأمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة عن أبي الأكبر المهدي
المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكب إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا عماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وهم ببركته وشريك بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل لأولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وإذهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأحساب والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأحكم الحاكمين وأحسن الخالقين وخير الرازقين الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى بكل شيء عددا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء الذي يتنزه عن الحدث والزوال والفناء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء
ولكل علة شفاء ودفعا لكل محنة وبلاء ونصرا على جميع الأعداء بمحض فضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan segenap para alim ulama, para guru, wa khusus bidzikri yang saya muliakan Guru Muhammad Hendra dan guru-guru yang lain yang tidak dapat saya sebut namanya karena memang saya tidak tahu namanya. Yang mudah-mudahan sekalipun tidak disebut tapi semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis yang seperti ini, di majlis yang mulia seperti ini, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, anak turunan kita dijadikan anak turunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Di antara kita yang hadir di tempat yang mulia ini mungkin salah satu di antara kita atau ada yang hadir di sini memiliki penyakit. Mudah-mudahan berkah hidupnya kita di majlis yang seperti ini, memperingati Isra wal Mi'raj, kemudian memperingati haul dari Aba Guru sekumpul, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang mungkin terlilit hutang banyak ada. Mudah-mudahan berkah hadir di majelis yang seperti ini dapat mampu membayar hutang. Di antara kita yang mungkin belum dapat jodoh. Amin. Berarti banyak yang jomblo. Amin. Mudah-mudahan insya Allah dapat jodoh yang sama. Amin. Ya nasib berarti kesian jomblo semua. Mudah-mudahan yang sudah nikah sudah. Tadi katanya jomblo. Mudah-mudahan yang sudah nikah berkah duduk di tempat yang mulia ini, insya Allah berkah duduk di majlis yang seperti ini ditambah oleh Allah, ditambah dan ditambah sakinah mawaddah warahmah. Ditambah dua nanti yang protes itu akhirnya dicegat dan bisa pulang. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita berkumpul di bulan yang mulia juga, di majelis yang mulia, di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab. Kalau kita mau bahas satu persatu tentang kemuliaan Rajab, kemudian tentang Isra wal Mi'raj, kemudian tentang Aba Guru sekumpul, saya yakin sampai cukup. Jangankan membahas hal Aba Guru sekumpul, kita membahas bulan Rajabnya saja itu ada satu kitab tebal membahas semua awal akhir isinya Rajab. Itu kira-kira sampai berapa? Bukan 1 jam, 2 jam, bisa berbulan-bulan berhatam. Karena saking mulianya ini bulan, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk dari Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi dari dulu sudah Allah tentukan jumlah bilangan bulan itu 12 bulan. Minha, dari 12 bulan tersebut arba'atun hurum, ada 4 yang dikatakan Ashhurul Hurum. Apa itu Ashhurul Hurum? Nabi menjelaskan. Apa itu Ashhurul Hurum? Nabi menjelaskan ketika ditanya apa yang dimaksudkan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, Nabi menjelaskan bahwasanya dari 4 yang dimuliakan Allah itu salah mutawaliyah, kata Nabi Muhammad. 3 nyambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang 1 misah, yaitu bulan Rajab yang saat ini kita berada di dalamnya.
Jadi ini semuanya termasuk adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dengar kalimat haram, jangan kemudian kita anggap haram itu sebagaimana pemahaman kita. Haram berarti larangan, enggak mesti. Karena haram itu bisa jadi dari kalimat hurmah, yaitu yang dimuliakan. Sebagaimana kita juga tahu ada tanah haram. Apakah tanahnya haram? Tanahnya itu dimuliakan oleh Allah, sehingga mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad dilarang untuk masuk ke perbatasan tanah haram. Ada juga Masjidil Haram. Apakah masjidnya haram? Enggak. Tapi di situ dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang beribadah di Masjidil Haram berbeda pahalanya dengan orang yang beribadah di masjid selain Masjidil Haram. Makanya saya jelaskan ini kenapa? Karena banyak orang salah paham dengan kalimat haram. Teringat di Jawa Timur, dulu saya ketika di Jawa Timur, di salah satu kota, nggak perlu saya sebut namanya. Ketika saya belajar di sana, kemudian dakwah di situ, ada satu masjid. Masjidnya namanya Masjidul Halal. Saya heran, apa ini maksudnya Masjidul Halal? Tanya sama takmir, Pak, ini kenapa masjidnya namanya Masjidul Halal? Oh iya, kalau kan di Makkah Masjidil Haram, ini halalnya. Berarti orang itu tidak paham, alias umum. Ya gak masalah, nama Masjidil Halal gak masalah. Tapi kalau alasannya karena yang di Makkah Masjidil Haram, itu berarti salah. Kalau ngasih nama Masjidil Halal gak masalah, gak ada salah. Nah makanya kita jelaskan masalah ini. Kemudian di masalah rojam, pembahasan rojam itu panjang lebar. Rojam ini memiliki nama sangat banyak. Di antaranya Syahrullah, kemudian Syahrul Asad, Syahrul Asad. Asad itu tuli, hening. Kenapa dikatakan hening? Karena ketika bulan Rajab tidak ada terdengar suara peperangan. Mereka dulu yang sedang perang, kalau sudah masuk bulan Rajab berhenti, tidak ada yang perang. Jadi kita jangan kalah sama orang jahiliyah. Kita yang punya istri, kalau sudah masuk bulan Rajab berhenti dong. Jangan dekat. Saban gimana ya? Lanjut. Bukan lanjut perangnya, tapi lanjut berhenti perang. Mending perang di ranjang. Jangan perang tengkar saja. Jadi sangat mulia ini bulan Rajab. Kalau kita bahas panjang lebar, tapi saya singkat saja masalah Rajab sebelum kita bahas masalah tentang aulia dan lain sebagainya. Jadi di antara amaliyah yang dianjurkan di bulan Rajab itu kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Karena ini termasuk dari bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah istighfar panjang lebar fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Di antaranya orang kalau sudah memperbanyak istighfar, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menghambat terkabulnya doa adalah banyaknya dosa. Dan dosa bisa terkikis kalau kita banyak istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hajatkan insya Allah dikabulkan dengan memperbanyak istighfar. Di samping memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Ahmad bin Hanbal, tahu ya Ahmad bin Hanbal? Pernah dengar? Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu imam dari 4 mazhab, yaitu mazhab Hanbali. Beliau muridnya Imam Syafi'i. Pernah suatu saat beliau ketika melakukan perjalanan di suatu tempat, tujuannya untuk mengumpulkan hadis untuk mengambil istinbat hukum, untuk dijadikan istinbat hukum. Melakukan suatu perjalanan karena terlalu malam, karena sangat malam, akhirnya beliau memutuskan untuk istirahat. Nyari tempat gak ada, kecuali cuma satu masjid. Akhirnya mau gak mau beliau tidur di serambi masjid, di luar masjid. Ada taknya ketahuan. Zaman dulunya hadirin gak tahu sama wajah, tapi kalau nama itu tahu semuanya. Imam Ahmad bin Hanbal orang yang alim, tapi wajah banyak gak tahu, kecuali orang-orang sekitarnya saja. Nah, si takmir gak tahu kalau yang mau istirahat ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Diusir, pergi pian. Kenapa? Saya khawatir pian mengotori masjid.
Saya khawatir dia mengotori masjid. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Enggak kok. Saya cuma mau istirahat sebentar karena besok saya mau melanjutkan perjalanan untuk mengambil hadis. Saya enggak akan mengotori masjid. Diusir cektok, enggak lama ada satu penjual roti lewat khobas. Si penjual roti lewat, kemudian penjual roti ini melihat ada cekcok di mana. Pak, saya mau tanya. Iya, ada apa yang diperjual? Cekcok. Iya. Saya marahin ini orang, kata si tamu. Karena orang ini dia maksa mau istirahat di masjid. Saya usir takut masjid. Oh, karena itu kata si Bang Roti. Ya sudah, gampang aja. Yang ikut saya ke rumah, istirahat di rumah saya. Diajak ke rumah si penjual roti. Sampai di rumah penjual roti istirahat, keesokan harinya memperhatikan si penjual roti megang tasbih, diputar terus komat kami, tapi bukan kayak Mbah Dukun nanti. Zikir. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, Pak, saya perhatikan pian dari tadi. Perhatikan pian dari tadi ini mat pamit terus. Zikiran apa yang pian banyak? Kata si tukang roti, saya gak ada zikir kecuali sholawat sama istighfar. Saya gak pakai panjang lebar di urusan zikir kecuali sholawat sama Nabi dan memperbanyak istighfar. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal tanya. Terus pian dari zikir tersebut, dari istighfar tersebut, dari sholawat tersebut, apa yang pian dapat? Alhamdulillah, dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, hajat-hajat saya selalu dikabulkan oleh Allah. Coba kalian lihat, saya minta kepada Allah rumah, Allah beri saya rumah. Dengan memperbanyak sholawat sama Nabi, memperbanyak istighfar, lihat kendaraan, saya minta kepada Allah kendaraan zaman-zaman kuda. Saya dikasih kuda banyak oleh Allah. Dan alhamdulillah juga dengan memperbanyak istighfar, sholawat sama Nabi Muhammad, saya minta istri solehah diberi oleh Allah. Gak tanggung-tanggung, bukan cuma satu, 4 lagi. Jadi biar kalau mau pengen dapat istri solehah, apalagi 4 banyak istighfar. Tapi Bu, hati-hati Bu ya. Suaminya kalau megang tasbih perhatikan Bu. Bahaya, takut niatnya kepengen dapat istri solehah 4. Kemudian beliau bilang, tapi sampai saat ini masih ada satu hajat saya yang masih belum dikabulkan oleh Allah. Penasaran? Tanya Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang belum dikabulkan oleh Allah? Haji? Alhamdulillah, saya dengan memperbanyak istighfar, sholawat sama Nabi, haji tiap tahun. Apa? Umroh saya sering, dalam setahun bisa berkali-kali saya umroh. Dengan istighfar, dagangan saya selalu laris. Apa kemudian yang belum dikabulkan oleh Allah? Sampai detik ini, sampai saat ini yang saya idolakan adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dan saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, masih belum dikabulkan oleh Allah. Akhir Imam Ahmad bin Hanbal, Pian pengen ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal, dia tahu sama wajah? Gak tahu, tapi saya dengar namanya, bagaimana kealimannya, bagaimana keilmuannya. Saya cinta kepada beliau dan saya ingin berjumpa dengannya. Saya minta kepada Allah, sampai sekarang saya belum dikabulkan oleh Allah. Gak tahu kalau rupanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, Pian gak tahu sama saya? Gak tahu, siapa Pian? Saya Ahmad bin Hanbal. Senangnya luar biasa, dipeluk, dicium. Terus kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, oh berarti gara-gara dia saya diusir dari masjid. Saya mau guring di masjid, mau istirahat di masjid, diusir sama takmir, berarti karena untuk dipertemukan dengan dia. Gara-gara dia saya diusir dari masjid. Subhanallah, lihat dengan istighfar, dengan sholawat kepada Nabi Muhammad dikabulkan ibadah. Jadi di bulan Rajab dianjurkan istighfar, dianjurkan memperbanyak sedekah. Singkat aja ya, kalau kita jelaskan masalah rojak panjang aja. Akhirnya gak bahas masalah orang. Kemudian perbanyak juga puasa. Ini penting juga. Lebih-lebih zaman sekarang banyak video viral yang mengatakan puasa rojak haram, bid'ah, sesat, masuk neraka aja.
Ini orang yang mengatakan seperti ini tidak berdalil. Kenapa? Karena sepakat ulama keharuman puasa hanya di beberapa tempat saja. Apa itu? Yang pertama, Idul Fitri. Lebaran Idul Fitri haram puasa. Gak ada. Kemudian kita datang ke rumah orang silaturahim, disuguhkan anggur, wadai, kopi. Silakan minum. Maaf, ulun lagi puasa. Ini bukan orang soleh, ini orang yang umur gak paham. Karena haram seseorang puasa di Idul Fitri. Kemudian yang kedua, Idul Adha. Lebaran Idul Adha haram seseorang puasa. Loh Beb, katanya ada imsak selesai adzan sampai selesai sholat. Dari adzan subuh sampai selesai sholat Idul Adha, kan katanya imsak, menahan, nggak minum, nggak makan. Ini khusus di Idul Adha, memang begitu. Khusus di Idul Adha, sunnah seseorang itu imsak atau menahan dari adzan subuh sampai selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau dilanjut sampai maghrib, haram hukumnya, dosa. Artinya selesai sholatnya harus batal. Adapun sunnahnya memang iya, sunnah kita di mazhab Imam Syafi'i begitu. Kemudian kapan lagi haram ayam tasyrik? Puasa di ayam tasyrik. Kapan itu? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selesai lebaran Idul Adha tanggal 10, kemudian besoknya tanggal ke-12, tanggal ke-13 ini haram puasa. Kemudian kapan lagi? Nisful akhir min Sya'ban. 15 terakhir setelah nisfu Sya'ban, 16, 17 dan terus sampai ke belakang. Itu haram puasa menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi tanggal 15-nya kita puasa. Tanggal 15-nya kita puasa. Tapi tanggal 16 bagaimana? Kalau nyambung boleh. Jadi haram nisful akhir min Sya'ban ini gak mutlak. Ada beberapa yang diperbolehkan. Kita puasa tanggal 15-nya, nisfu Sya'bannya kita puasa. Besoknya Beb saya mau puasa gimana? Boleh. Tapi kalau nggak nyambung, 15 puasa, 16 nggak puasa, 17 puasa, tanggal 17 Sya'bannya puasa. Bagaimana? Ini menurut mazhab Imam Syafi'i kecuali ada pengecualian lagi. Kecuali bagi mereka yang punya rutinitas puasa Senin Kamis. Yang biasa puasa Senin Kamis, nisful akhir min Sya'ban, mungkin Seninnya tanggal 18 Sya'ban. Bagaimana puasa di sini? Tetap dianjurkan. Gak haram mutlak kalau yang ini. Kalau yang lain itu haram mutlak, lebaran itu haram mutlak. Gak ada pengecualian. Sekalipun hari Senin. Sekalipun hari Senin Idul Fitri biasa puasa Senin, gak boleh di sini puasa. Kenapa? Karena itu adalah hari lebaran Idul Fitri. Adapun nisful akhir min Sya'ban bagi mereka yang puasa Senin Kamis boleh tanggal 18 dan lain sebagainya. Kemudian bagi siapa? Bagi mereka yang punya qadha puasa. Yang tahun lalu hadirin, yang curi-curi kesempatan, ambil kesempatan dalam kesempitan, habis dari kantor mampir ke warung, makan soto Banjar, es dawet, itu kodok tetap berjalan. Sekalipun nisful akhir min Sya'ban tetap dilakukan. Ini yang haram bagi siapa? Bagi mereka yang tidak punya kodok, bagi mereka yang tidak punya kebiasaan puasa Senin Kamis, bagi mereka yang tidak nyambung dari tanggal 15 atau nisfu Sya'bannya itu nggak nyambung, di situ haram. Ini masalah puasa. Jadi kita nggak usah dengerin lagi kalau sudah ada kalimat atau video atau broadcast haram puasa Rajab. Kenapa? Saya katakan mereka yang mengatakan seperti itu tidak punya dalil. Kalau ditanya balik apa dalilnya keharumannya, nggak ada. Tapi kalau dalil anjuran untuk memperbanyak ibadah kepada Allah di Asyuril Hurum itu ada dalilnya, dalil umum. Memang iya dalil masalah mengkhususkan bulan Rajab memang nggak ada. Tapi bulan Rajab termasuk Asyuril Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan di situ dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak ibadah kepada Allah, puasa ini juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dalil sebenarnya Sayyidina Ali. Kita kalau baca riwayatnya Sayyidina Ali itu kalau sudah masuk Asyuril Hurum seperti bulan Rajab ini, beliau itu memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak puasa. Sayyidina Ali siapa? Sepupunya Nabi.
menantunya Rasulullah, sahabatnya Nabi Muhammad, muridnya Rasulullah SAW. Nah ini sekarang yang bilang mengatakan haram puasa, rojak, bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini muridnya siapa? Kok mau menyalahkan muridnya Nabi Muhammad SAW? Jadi kita nggak usah dengerin lagi. Kita gak ngurus sudah puasa rojak, puasa lanjut, karena di sini adalah Ashurul Hurum dan orang yang puasa di bulan-bulan seperti ini itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab juga ada peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang agung yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Cuman kalau saya bahas ini mungkin sampai subuh gak selesai. Sampai subuh gak selesai. Siap kira-kira? Siap. Ulunnya gak siap hari ini. Di samping ada peristiwa Isra wal Mi'raj, dan ini lebih tepatnya kan dekat, bahkan pas mungkin ya sama tanggal meninggalnya Abah Guru Sukumbul. Tanggal berapa? Tanggal berapa Rojak? Tanggal 5. Abah Guru Sukumbul meninggal tanggal 5 Rojak. Dan begitu pas. Jadi kita mending membahas masalah aulia, itu kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk seperti ini tak lain adalah bukti kecintaan kita kepada mereka para sahabat. Kita cinta kepada Abah Guru Sukumbul, kita cinta kepada para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kecintaan tersebut kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan mereka. Karena dikatakan wa ashabul karimi kiramun inna mahbubal mahbubi mahbubun wa muhibbal mahbubi mahbubun. Karena seseorang yang cinta kepada mereka para aulia Allah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita gak ragu, perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan yang penuh akan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut nama orang soleh, maka ketika itu pula diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di majlis seperti ini bukan cuma menyebut nama Abah Guru Sukumbul, bukan menyebut namanya orang-orang soleh saja, tapi kita juga menyebut Sayyidus Sholihin, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan zikir, kita awali dengan sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka gak ragu majlis yang seperti ini penuh akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmat tersebut mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk penghuni surganya Allah, berkumpul dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sering dengar manaqib Abah Guru Sukumbul atau manaqib dari para aulia yang lain, bagaimana mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai keluar itu karomah dan lain sebagainya. Kadang hadirin maaf, di zaman sekarang banyak orang cuma melihat karomahnya saja, tapi tidak melihat akan bidayahnya. Bagaimana mereka bisa dicintai oleh Allah sampai akhirnya muncul itu karomah dan lain sebagainya. Padahal yang benar kita lihat bagaimana bidayahnya. Kayak semisal Guru Sukumbul, Abah Guru Sukumbul, beliau gak langsung instan jadi wali. Dari kecil beliau menuntut ilmu agama, menuntut ilmu. Dari kecil diajarkan, dididik oleh orang tuanya sendiri, sampai akhirnya sekolah di Darussalam, mondok di Darussalam, sampai akhirnya pergi ke Jawa lagi untuk ilmu di Jawa lagi. Karena memang ilmu ini adalah asas pertama seseorang bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan mattakhadallahu waliyan min rajulin jahil. Allah tidak akan mengambil, tidak akan melantik kekasihnya, walinya dari orang yang maaf jahil, itu orang yang bodoh yang tidak paham ilmu agama. Gak ada ceritanya wali gak paham ilmu agama. Gak ada ceritanya wali gak bisa baca kitab. Gak ada ceritanya wali gak hafal hadis. Mereka para aulia, para sholihin memiliki ilmu, dan ilmu ini penting. Kita lihat murid apa guru-gurunya Abah Guru Sukumbul, gak sedikit banyak menunjukkan bahwasanya beliau ini sangat gigih di dalam menuntut ilmu. Karena memang orang diangkat karena ilmu. Dan orang menuntut ilmu itu gak telat, gak ada kata kalimat telat, gak ada. Beb saya sudah umur 40 tahun sudah telat. Enggak, gak telat. Pian tahu Syekh Sa'ron itu
Beliau menuntut ilmu di umur 50 tahun. Jadi Syekhul Islam di umur 70 tahun. 50 tahun baru menuntut ilmu. Kemudian sampai jadi Syekhul Islam di umur 70 tahun. Dan ilmu sangat penting. Ilmu ini tameng buat kita. Kita kalau mau selamat baik di dunia maupun kelak di akhirat, kuncinya dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu, naudzubillah, jauh dari kalimat selamat. Makanya majelis yang seperti ini kita hidupkan, istiqomah yang hadir. Dan di Samarinda alhamdulillah majelis ilmu itu banyak, wasilah untuk menuntut ilmu itu banyak, nggak sedikit. Kalau pengen selamat ya seperti ini, duduk di majelis ilmu seperti ini yang akan menyelamatkan kita. Yang tahu Syekh Abdul Qadir Jailani, tahu ya? Tahu kan apa Syekh Abdul Qadir Jailani? Gak ada yang berani bilang tahu. Kenapa takut dijebak? Jebakan Batman kan? Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk gurunya si Muhammad Saman ya. Beliau ini Syekh Abdul Qadir Jailani pernah suatu saat beliau didatangi cahaya yang begitu terang. Cahaya yang begitu terang kemudian mengatakan, wahai Syekh, engkau ini makomnya sudah sangat tinggi, sudah mentok, sudah paling tinggi, sudah full, sudah makomnya. Kedudukanmu sudah sangat tinggi. Berhentilah engkau sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makommu sudah sangat tinggi. Ini kalau seandainya cahaya itu datang ke kita, misal siapa namanya ada yang Pono, kamu sudah makomnya tinggi, berhenti, gak usah sholat, gak usah ibadah. Saya jamin gak sholat, gak ibadah lagi. Tapi lihat Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ada cahaya yang begitu terang, kemudian mengatakan ana Rabbul Alamin, aku Tuhan semesta alam. Aku katakan kepada engkau bahwasanya engkau makommu sudah sangat tinggi, kedudukanmu sangat tinggi, sudah cukup, gak usah ibadah lagi, gak usah sholat lagi. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah meninggalkan sholat? Tidak. Tapi beliau ambil sandal. Beliau ambil sandal, dilempar cahaya yang terang tersebut. Ihsa anta ya lain. Pergilah engkau wahai yang terkutuk. Padahal mengatakan apa tadi? Karena Rabbul Alamin, aku Tuhan semesta alam. Tapi dia ambil itu sandal, dikatakan sama Syekh Abdul Qadir Jailani, ihsa anta ya lain. Pergilah engkau wahai makhluk yang terkutuk. Jatuh cahaya yang begitu terang menjadi gelap, jatuh. Nyata iblis. Ternyata iblis yang ingin menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian iblis ini mengatakan, dari mana? Ini takrif. Dari mana kamu tahu kalau aku ini adalah orang yang mau mengganggumu, menggodamu? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Na'am, li'anni abadullah bil ilmi. Iya, karena aku menyembah Allah bukan kosongan. Aku menyembah Allah dengan ilmu. Sahabat Nabi Muhammad saja kekasihnya Allah tidak pernah meninggalkan sholat. Nah kalau ada zaman sekarang nanti yang katanya makrifat, kemudian nggak sholat, itu bukan makrifat namanya, itu orang gul. Gak ada orang mengaku makrifatullah, kenal sama Allah, ninggalin sholat, nggak ada. Orang kalau semakin kenal sama Allah semakin nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati dengan golongan-golongan yang ngaku ma'rifatullah malah mengajak untuk tidak sholat kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad, kalau kita mau bahas masalah ma'rifatullah, kira-kira siapa yang paling ma'rifat kepada Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah yang dapat riwayat Nabi Muhammad meninggalkan sholat? Pernah Rasulullah meninggalkan sholat. Ini kok aneh zaman sekarang. Saya sudah ma'rifatullah, saya sudah gak sholat karena saya sudah kenal sama Allah. Ini orang gila. Ini orang gila, gak waras, gak perlu diikuti. Kalau ada yang ikut berarti lebih gila lagi. Maaf saya sebutkan seperti ini karena saya sering mendengar. Karena saya sering mendengar di luar katanya ada kelompok ma'rifatullah kemudian gak sholat dan lain sebagainya. Saya katakan, kira-kira siapa yang paling makrifat kepada Allah? Siapa yang paling kenal kepada Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi ilmu itu sangat penting. Kemudian yang kedua, ini resepnya jadi lagi. Kalau orang pengen jadi kekasihnya Allah, harus mondok itu, harus betul-betul memahami. Yang kedua, akhlak. Akhlak itu paling tepat mengangkat derajat seseorang.
Orang itu kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah harus memiliki akhlak yang mulia. Kita lihat Abdullah Sukumpul, bagaimana akhlaknya? Sangat mulia, murah senyum. Murah senyum beliau itu. Senang sama tamu. Tamu itu kalau sudah masuk ke rumahnya pasti disajikan itu makanan dan lain sebagainya. Sangat memuliakan tamu. Ya ini akhlak, memang akhlaknya para solihin seperti ini. Mereka para aulia diangkat derajatnya oleh Allah ya karena akhlaknya mulia. Dan akhlak yang mulia tersebut tak lain bersumber dari baginda Muhammad SAW. Mudah memaafkan. Akhlaknya para solihin itu mudah memaafkan. Kita lihat bagus betul mudah memaafkan. Kita lihat para solihin. Nabi Muhammad mudah memaafkan karena memang sumbernya akhlak dari baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu dulu hadirin. Ketika orang-orang kafir Quraisy sedikit, mereka itu sudah ketakutan. Kenapa? Khawatir Nabi Muhammad ini balas dendam. Mereka ketakutan sampai di antara mereka ada yang berpikir ayo kita kabur aja. Kemudian dijawab, mau kabur kemana? Kita mau kabur ke mana? Jangkauannya Nabi Muhammad. Kita datangin aja kita minta maaf. Ketika datang kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ilhamu fa'al pengutulah. Pergilah kalian bebas. Ya Nabi Muhammad mudah memaafkan. Dan akhlak seperti ini ditiru oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, para aulia wasolihin ini ditiru akhlak seperti ini, mudah memaafkan. Sahabat Nabi Muhammad ketika ma'ruf bil asobi, sahabat Rasulullah bisa dihitung dengan jari-jari. Artinya di zaman tabi'in itu pernah suatu saat sahabat Rasulullah mau berbelanja pasar. Tabi'in yang jaga. Ketika mau belanja, mau bayar, mau mengeluarkan dari sakunya, uangnya sobek, apa sakunya sobek, dompetnya hilang. Kemudian kata tabi'in, asturik tahan ya sahabat, yang kecolengan, kecopetan, kemalingan, kecurian. Apa kata sahabat? Iya. Karena saya perhatikan saku saya disobek. Kata tabi'in, izinkan saya untuk menjadi. Kata sahabat tersebut yang kemalingan, yang dicuri uangnya, ishadu fiyadina, saksikan dari kedua perkara. Jangan melakukan apapun, jangan sampai sakiti itu maling, mencuri, kecuali dengan dua hal ini. Tidak perhatikan dua hal ini, kata sahabat. Kata si sahabat, kalau seandainya si maling tadi, si pencuri tadi, dia mencuri karena kebutuhannya, saksikan aku maafkan dia, aku halalkan uang tersebut. Kalau memang uang tersebut karena kebutuhannya untuk membeli susu anaknya, membiayai hidup keluarganya, saksikan aku halalkan uang tersebut. Yang kedua, kalau memang si pencuri tersebut dia memang mencurinya karena gawiannya, karena ada gawian, memang gawiannya maling dicopet. Memang sudah gawiannya, kerjaannya memang maling, nyuri. Saksikan detik ini juga akan minta kepada Allah, mudah-mudahan akhir kemaksiatan. Dua-duanya baik semua. Yang pertama dihalalkan. Kalau memang kebutuhan anaknya, kebutuhan keluarganya dihalalkan. Yang kedua, saya doakan mudah-mudahan akhir kemaksiatan. Doa sahabat. Kita yakin pasti dijabah oleh Allah SWT. Kalau sudah tak dahsyat lagi jadi apa ya? Angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kalau kita lain sampai kemalingan ada maling habis hancur dunia. Tapi akhlaknya sahabat luar biasa. Kemudian akhlak begini juga ditiru Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuriyahnya Rasulullah. Ada zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain. Sayyidina Husain ibnu Fatimah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Sayyidatina Fatimah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau ini kan mendapatkan julukan As-Sajjad, orang yang senang sujud. Artinya orang yang memperbanyak ibadah. Sholatnya itu dalam sebuah riwayat sehari itu 1000 rakaat. Berapa hari? 1000 rakaat. Sholat sunnahnya 1000 rakaat. Kalau kita kira-kira kita jangankan sholat 1000 rakaat, sholat duha itu pepe. Sholat duha itu kalau sudah banyak utang, sholat duha.
sholat duha yang dalam riwayat ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 yang paling banyak. Tapi kalau sudah banyak hutang, jangankan 12, 30 rakaat gitu bawalah karena banyak hutang. Ini Sayyidina Ali enggak, memang tiap hari beliau punya keistiqomahan sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Sering di masjid. Nah, suatu saat ada juga orang yang mau membayar hutang di zaman beliau. Ada orang mau bayar hutang, dia berangkat dengan tas ranselnya. Tujuannya untuk membayar hutang, melakukan perjalanan agak jauh. Ketika melihat masjid, ini orang dulu, perhatikan. Orang dulu kalau sudah melihat masjid hadirin mampir sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu orang dulu. Setiap ada masjid mampir. Ya kurang lebih zaman sekarang. Zaman sekarang kalau ada masjid mampir gak mampir kira-kira? Mampir. Kemana? Toilet hadirin. Dipikir WC umum masjid. Selesai dari toilet langsung keluar, gak pakai sholat, gak pakai apa. Gak adab sama masjid. Tapi orang dulu enggak, mampir, ada masjid, mampir sholat tahiyatul masjid di situ. Ketika ini orang yang mau bayar hutang mampir ke masjid, didapati ada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi sholat sendirian, gak ada orang lain. Memperbanyak sholat sunnah karena memang kebiasaan beliau seperti itu. Ini orang dia mau sholat, dibuka tasnya. Dia sholat di depannya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau ibarat Sayyidina Ali di soft kedua, dia di soft kedua. Dibuka tas langsung dia sholat. Selesai sholat, dia meneruskan perjalanan untuk bayar hutang. Untuk membayar hutang, berangkat. Ketika sampai di rumah di mana dia mau membayar hutang, dibuka tas ransel, uangnya hilang. Uangnya habis, gak sedikit, uangnya 200 dinar. Bingung. Dia pikir, saya berangkat dari rumah sampai ke sini untuk saya membayar hutang, saya gak mampir kecuali di satu tempat, yaitu masjid. Dan saya gak ketemu sama seseorang pun kecuali satu orang itu saja yang di masjid. Katanya orang di dalam benak hatinya, saya yakin pencurinya yang ada di masjid, karena saya gak ketemu lagi sama orang lain kecuali yang di masjid. Pulang balik masjid, kemudian langsung Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi sholat, lagi ibadah kepada Allah. Selesai salam langsung ditepuk dari belakang. Pak, gak tahu kalau di depannya ada Sayyidina Ali. Pak, sudah, ya gak usah pura-pura sholat, gak usah pura-pura ibadah. Pian yang nuri uang saya, ayo kembalikan uang ulun 200 dinar, kembalikan 200 dinar dia. Ya sudah, ini aja kata Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia nggak marah, beliau nggak marah, beliau bilang gini, ya sudah, ayo pian ikut ke rumah saya, nanti saya ganti uang 200 dinar. Diajak ke rumahnya, dibayar 200 dinar. Selesai dibayar 200 dinar, orang ini langsung ke rumah di mana dia membayar hutang. Dibayar itu hutang lunas, pulang ke rumahnya sendiri. Ketika sampai ke rumahnya disambut sama istrinya, Mas, Pak, pian dari mana? Kok lama? Ya jelas lama, saya bayar hutang kok. Bayar hutang, Pak? Iya. Bayar hutang pakai uang siapa, Pak? Loh, ya pakai uang saya lah. Loh, Pak, jangan mimpi. Uang pian itu ketinggalan di lemari. Pian cuma bawa tas kosong tadi. Iya kan? Iya. Dibuka lemari, ternyata masih utuh uang 200 dinar. Hamba bingung. Kenapa bingung, Pak? Saya tadi salah. Saya nuduh orang di masjid sebagai pencuri, dia gak marah, tapi dia memberikan uang 200 dinar. Kaget hadirin. Akhirnya merasa bersalah, langsung dibawa uang 200 dinar, mendatangi lagi rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad SAW. Datang lagi, ditunggu di depan rumah. Gak lama ada satu orang lewat, pakai baju muslim, ditanya, Pak, saya mau tanya, ini rumah siapa? Kata orang Pian gak tahu rumah ini. Gak tahu. Pian kalau gak tahu rumah ini sama aja Pian gak tahu Ka'bah, kalau Ka'bah itu ada di Mekah. Ini rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Husain, anak dari Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW. Tambah gemetar hati. Yang dituduh bukan orang biasa, zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ajib, ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin keluar dari rumah, disambut itu kamu yang sudah nuduh sebagai pencuri, disambut dengan luar biasa.
Kemudian ditanya, ada apa Pak? Ada apa Pian? Ada hajat apa? Kata ini orang, minta maaf. Saya datang ke sini, saya mau minta maaf. Karena saya salah tuduh, ternyata uang tersebut ketinggalan di rumah. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Qad samahtuka wa ana fil masjid. Aku sudah masih maaf Pian ketika saya masih di masjid. Dari awal dituduh sudah saya maafkan. Luar biasa. Akhlaknya begitu luar biasa. Kata si orang ini, ya sudah, kalau memang begitu, kalau memang Pian sudah memberikan maaf kepada saya terima kasih banyak. Ini uang 200 dinar saya kembalikan. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Kami ahli bait, kalau sudah memberikan sesuatu kami pantang untuk menerima kembali. Yang ini dituduh dikasih uang 200 dinar. Dan memaafkannya langsung di masjid. Kalau zaman sekarang ada yang nuduh begitu, pencemaran nama baik, urusan polisi langsung. Ya, akhlak mulia. Ini akhlaknya para sunnah begini. Abang guru semua kemudian niru akhlaknya mereka para solihin sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, ini resepnya jadi wali. Resepnya jadi wali yang ketiga yaitu kasratul aurat, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ilmu, di samping akhlak, memperbanyak zikir. Kita lihat orang-orang soleh dulu. Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah Imam Abu Hanifah. Itu sholat subuhnya pakai isya 40 tahun begitu. Artinya kalau pakai isya gimana? Memperbanyak ibadah sampai isya, sampai subuh. Sholat subuh dengan begitu isya 40 tahun dengan waktu yang sebentar. Kalau kita jangankan sholat subuh dengan begitu isya, sholat isya dengan wudhu maghrib susah bayar. Kenapa? Karena banyak yang dimakan, banyak yang diminum, akhirnya ini bawa ngebom terus, batal terus. Ini lihat mereka ibadahnya luar biasa, wiridnya luar biasa, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan gak berdalil, ada dalilnya, bahkan hadits qudsi. Hadits qudsi itu menyatakan bagaimana Allah mengatakan di dalam hadits qudsi, setelah Allah katakan man adali waliyan faqad adani bil harb, siapa orang yang memusuhi wali maka orang tersebut akan aku kumandangkan peperangan dengan orang tersebut. Dia orang yang memusuhi wali kekasihnya Allah, berarti sama saja dia menantang perang Allah Subhanahu. Udah gak boleh ngomongin wali, gak boleh ngomongin wali. Siapa yang ngomongin wali, apalagi gak percaya sama kewalian atau menjelekkan dan lain sebagainya, sama saja dia menantang perang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa modalnya? Apa caranya? Bagaimana caranya diangkat menjadi aulia Allah, menjadi kekasihnya Allah? Yang pertama, yang wajib dikerjakan. Yang wajib itu dikerjakan. Di dalam kitab Bidayah dan Hidayah, Imam Ghazali sudah menjelaskan modal utama itu yang wajib dikerjakan. Apapun itu, sholat, kita memiliki perdagangan, wajib nisab, sampai nisab wajib dizakatkan, keluarkan zakat. Yang wajib semuanya dikerjakan. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadits qudsi, wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Di dalam hadis qudsi dijelaskan, dan tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak amal ibadah sunnah. Selesai melaksanakan yang wajib, yang sunnah dikerjakan semuanya. Kalau sudah aku cinta kepadanya, sampai aku cinta kepada hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Ini kalau dijabarkan banyak-banyak. Aku akan menjadi pandangannya ketika dia memandang. Aku akan menjadi tangannya ketika dia melakukan dengan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya pendengarannya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan diizinkan oleh Allah untuk mendengar hal-hal yang di situ diharamkan oleh Allah. Pandangannya selalu memandang hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Hingganya dipandang mereka ada berkah.
Kita dipandang wali atau memandang wali ada keberkahan di situ karena berbarengan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang baca riwayat atau cerita wali ini hebat, dipandang aja langsung jadi ulama. Wali ini hebat, dipandang aja, dipegang saja buahnya berkah. Kadang kan minta bekasnya wali, bekasnya kekasihnya Allah. Ya, karena di situ ada berbarengan dengan berkahnya Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha. Tangannya di situ berbarengan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dari awal, dari ujung rambut sampai ujung kaki berbarengan dengan ridhonya Allah. Langkah kakinya melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melaksanakan yang wajib dan memperbanyak amal-amal sunnah. Ditunjuk aja berkah. Itu wali. Makanya saya ingat sama ceritanya Kiai Haji Asghar Sportjo, Jawa Timur. Ketika agresi militer Belanda, itu yang diincar sama mereka Belanda itu bukan cuma orang-orang biasa saja, tapi pondok pesantren juga diincar. Maka ketika itu ada helikopter yang mau menurunkan bom. Ini semuanya menyaksikan, murid-muridnya menyaksikan semuanya. Lihat, ini bom yang mau diturunkan. Tapi apa kata Kiai Haji Asghar? Ini walinya Allah. Beliau tunjuk itu helikopter yang mau menurunkan bom. Kata beliau apa? Semangka. Pakai bahasa daerah Sportjo itu rata-rata pakai bahasa kasih. Semangka dong, semangka dong. Dong itu semangka nak. Itu santri-santrinya sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang nggak percaya. Yang percaya bilang apa? Oh, sudah ini kiai yang bilang. Tapi yang nggak percaya takut hadirin, bom jelas-jelas diturunkan ke bawah. Tapi ditunjuk sama GSA semangka, gitu, ditunjuk. Ini tunjukannya berbarengan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Muridnya yang yakin langsung mendekat mengambil kain, ditunggu jatuh hari itu bukan bom, semangka beneran. Dikupas sama santrinya di mana? Tapi kalau pian jangan coba-coba. Kalau pian jangan coba-coba. Kalau pian mau nyoba kacang. Kalau pian mau nyoba itu apa petasan yang kayak lombok itu yang kecil, taruh di piring, bakar semuanya taruh di piring, terus pian bilang kacang. Kalau jadi kacang buat dari wali dia. Kalau enggak rontok giginya dia. Bisa, ini berbarengan sama ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tangannya berbarengan dengan ridhonya Allah, pandangannya berbarengan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya berbarengan dengan ridho Allah. Kenapa? Karena yang wajib tidak pernah ditinggal. Kemudian memperbanyak amal sunnah, memperbanyak wirid, memperbanyak zikir, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya, sehingga mereka semuanya diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak heran kalau mereka para aulia memiliki karomah yang begitu banyak, sampai apa guru sekumpul itu 100 karomah, apa guru sekumpul dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua hanya berbarengan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bekas pegangan tangannya berbarengan dengan ridho Allah, pandangannya berbarengan dengan ridho Allah. Kita memandang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat 3 itu ilmu, akhlak, kemudian perbanyak zikir, perbanyak amal ibadah sunnah sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan yang seperti ini semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dikumpulkan dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para aulia Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkah dulunya kita di majlis yang seperti ini, orang tua kita yang telah wafat, keluarga kita yang telah wafat, mudah-mudahan senantiasa mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kubur-kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan berkah dari dulunya kita di majlis yang seperti ini, orang tua kita yang masih hidup, keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap kepada Allah mudah-mudahan berkah dari dulunya kita di majlis yang seperti ini, tidaklah kita meninggal kelak melainkan dalam keadaan
husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyyan wa la mahrumah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sebanyak-banyaknya apabila terlalu panjang, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa li kulli lajin shifa wa dafa wa bala wa dafa wa nasrana ala jami'il a'da' bi fatika wa karamika wa sayyidika wa akramin. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fadib wa kama adimta fala tasbih ya arhamar rahimin wa ya akramul akramin. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.